السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل جس نے آپ کی نیندیں چھین لی، جس نے آپ کے دل کو بے کر رکھا ہے، اس کا حل آپ کی زبان پر ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اگر میں کہوں کہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں مگر اس کی طاقت سے ناواقف ہیں، تو کیا آپ چونک جائیں گے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ بہت سے لوگ برسوں سے درود پڑھ رہے ہیں مگر صحیح طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ اثر حاصل نہیں کر پا رہے، تو کیا آپ رک کر سنیں گے؟ آج کی یہ گفتگو عام نہیں ہے، یہ دل ہلانے والی ہے، یہ سوچ بدل دینے والی ہے، یہ آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اپنی عبادت کو نئے انداز سے دیکھیں۔ موضوع ہے ہر مشکل کا حل، درود ابراہیمی پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ لیکن یاد رکھیں، میں جذباتی دعوے نہیں کروں گا، میں وہ بات کروں گا جو قرآن کہتا ہے، جو سنت بتاتی ہے اور جو دل کو جگا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ سوچئے، جب خود اللہ درود بھیج رہا ہے، جب فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو آپ اور میں جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کس عظیم عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کیا ہے؟ یہ وہ درود ہے جو ہم ہر نماز کے آخری قعدے میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ درود ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر برکت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ امت کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا۔ یہاں پہلی حقیقت سمجھ لیں، درود اپنی مرضی سے بنائے گئے جملوں کا نام نہیں، درود وہ ہے جو سنت سے ثابت ہو، اور درود ابراہیمی سب سے کامل درود ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا صرف الفاظ دہرانا کافی ہے یا اس کا ایک صحیح طریقہ بھی ہے؟ بہت لوگ درود پڑھتے ہیں مگر دل حاضر نہیں ہوتا، زبان چلتی رہتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ کیا ایسا درود وہی اثر دے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے، ایک درود 10 رحمتیں، لیکن وہ درود کیسا ہو؟ پہلی بات، نیت۔ جب آپ درود پڑھیں تو یہ نیت ہو کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوں۔ دوسری بات، حضور قلب۔ درود پڑھتے وقت تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بھیج رہے ہیں۔ دل میں ادب ہو، دل میں محبت ہو، دل میں شکر ہو۔ تیسری بات، صحیح الفاظ۔ درود ابراہیمی کے الفاظ کو درست ادا کرنا سیکھیں، غلطی سے پڑھنا معمول نہ بنائیں، تجوید سیکھیں، کم از کم اتنا کہ الفاظ بگڑے نہیں۔ چوتھی بات، یقین۔ یقین کے بغیر عبادت خشک رہتی ہے۔ یقین ہو کہ اللہ سن رہا ہے، یقین ہو کہ یہ عمل ضائع نہیں جائے گا۔ اب ایک اور اہم نقطہ سن لیں، درود صرف مشکل کے وقت پڑھنے کا وظیفہ نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ تعلق کی مضبوطی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، کتنی بار پڑھیں؟ میں کہتا ہوں، گنتی سے زیادہ کیفیت اہم ہے، لیکن کثرت بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا تھا۔ کیا ہم یہ قرب نہیں چاہتے؟ کیا ہم یہ شفاعت نہیں چاہتے؟ اب اپنے دل سے پوچھئے، ہم دن میں کتنی بار درود پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ؟ کیا ہم نے کبھی عادت بنائی؟ بہت سے بزرگوں نے مشکلات میں درود کو ذریعہ بنایا،
लेकिन उन्होंने उसे जादू नहीं समझा, उन्होंने उसे इताअत और मोहब्बत समझा। जब बंदा मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो दिल नर्म होता है, गुनाहों पर नदामत आती है, दुआ में खुशू आता है, और जब दिल बदलता है तो हालात भी बदलने लगते हैं। यहां एक गहरी बात समझ लें, दुरूद खुद मकसद नहीं, दुरूद अल्लाह की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अगर आप दुरूद पढ़ें और साथ गुनाहों पर इसरार करें, अगर जबान दुरूद में हो और दिल हसद में, तो असर कम हो जाएगा। दुरूद दिल की सफाई के साथ चमकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप रोजाना 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी सही नीयत और हुजूर कल्ब के साथ पढ़ें और साथ अपनी जिंदगी में सुन्नत को अपनाने की कोशिश करें, तो क्या आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी? यह सिर्फ रूहानी बात नहीं, यह अमली हकीकत है। दुरूद पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, सुकून से फैसला बेहतर होता है, बेहतर फैसले से जिंदगी बेहतर होती है। यही असल राज है। लेकिन अभी एक राज बाकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुरूद इब्राहिमी को एक खास वक्त पर एक खास कैफियत में पढ़ना इंसान की दुआ को आसमान तक पहुंचाने में हैरत अंगेज असर रखता है। वो कौन सा वक्त है, वो कौन सी कैफियत है, और वो कौन सी गलती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं जिससे असर कम हो जाता है, ये मैं अगले हिस्से में बताऊंगा। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी इबादत का अंदाज बदल देगा। अब जरा पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। पिछले हिस्से में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वो खास वक्त, वो खास कैफियत और वो बड़ी गलती बताऊंगा जो अक्सर लोग कर जाते हैं और जिसकी वजह से दुरूद का असर कम हो जाता है। तो सबसे पहले वो खास वक्त। हदीस में आता है कि जुमा का दिन दुरूद के लिए खास अहमियत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। सोचिए, पूरे हफ्ते में एक दिन खास तौर पर दुरूद के लिए। क्या हमने कभी जुमा को दुरूद का दिन बनाया? फिर एक और वक्त है, दुआ से पहले और दुआ के बाद। उलमा ने लिखा है कि जब बंदा दुआ शुरू करे तो पहले अल्लाह की हम्द करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर अपनी दुआ मांगे और आखिर में फिर दुरूद भेजे। क्यों? क्योंकि दुरूद एक ऐसी कबूल शुदा इबादत है जिसे अल्लाह रद्द नहीं करता। जब आप अपनी दुआ को दो मकबूल चीजों के दरमियान रख देते हैं तो उम्मीद बढ़ जाती है कि बीच की दुआ भी कबूल हो जाए। यह है वो खास कैफियत, अदब और तरतीब। अब वो बड़ी गलती सुन लें। बहुत से लोग दुरूद को सिर्फ मुश्किल का बटन समझ लेते हैं। जब मुश्किल आई, दुरूद शुरू, जब मुश्किल खत्म, दुरूद बंद। यह सौदागरी है, मोहब्बत नहीं। दुरूद ताल्लुक है, दुरूद शुक्र है, दुरूद वफादारी है। अगर आप चाहते हैं कि दुरूद आपकी जिंदगी बदल दे तो उसे वक्ती वजीफा ना बनाएं, उसे रोज का मामूल बनाएं। अब मैं आपको दुरूद इब्राहिमी का सही अमली तरीका बताता हूं। पहला कदम, बावुजू होना अफजल है। अगरचे वुजू शर्त नहीं, लेकिन तहारत दिल पर असर डालती है। दूसरा कदम, पुरसुकून जगह, मोबाइल साइलेंट, दिल हाजिर। तीसरा कदम, आहिस्ता और समझकर पढ़ें, हर लफ्ज पर गौर करें। जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, तो दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का तसव्वुर लाएं। जब कहते हैं कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो याद करें कि ये वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें अल्लाह ने खलील बनाया। आप दरूद में दो अजीम हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं। क्या ये आम लम्हा हो सकता है? अब एक और अहम नुक्ता, दरूद पढ़ते वक्त जल्दी ना करें। बाज लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे बोझ उतार रहे हों, अल्फाज जुड़ जाते हैं, मानी खो जाते हैं। आहिस्ता पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, समझ कर पढ़ें। अब मैं आपको एक रूहानी हकीकत बताता हूं। दुरूद दरअसल दिल की समत दुरुस्त करता है। जब आप बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं तो आपके अंदर सुन्नत की मोहब्बत पैदा होती है, और जब सुन्नत की मोहब्बत पैदा होती है
तो गुनाह भारी लगने लगते हैं। यही असल तब्दीली है। लोग पूछते हैं, क्या दुरूद से कर्ज उतर जाएगा? क्या दुरूद से बीमारी खत्म हो जाएगी? क्या दुरूद से मुश्किल हल हो जाएगी? मैं कहता हूं, जब दिल मजबूत हो जाए, उम्मीद जिंदा हो जाए, ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए, तो मुश्किलात कमजोर हो जाती हैं। दुरूद बराह रास्त तकदीर नहीं बदलता, लेकिन वो बंदे को बदल देता है। और जब बंदा बदलता है तो उसकी तकदीर के रास्ते भी खुलने लगते हैं। ये बात गहरी है, इसे महसूस करें। अब एक अमली मामूल सुन लें। रोजाना फजर के बाद कम से कम 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, असर के बाद 10 मरतबा, सोने से पहले 10 मरतबा, और जुम्मा के दिन जितना हो सके कसरत। लेकिन याद रखें, गिनती से ज्यादा